since you've raised your hand, let's start with your question since you wanted to ask first. Okay, my question is to Tilina, the coach. Hello, can you hear me, Tilina? Yes, you can go ahead. Yes, Tilina can hear. Yeah, this Gaul has been, Gaul has won 3 out of 3 in this contest against you. And what steps have you sort of taken to make stop them from making it 4 in a row tomorrow? I think Tilina just went out for a while and is rejoining. Okay, there he is. Tilina, can you hear us? Sadi, can you repeat the question if you don't mind? No, hold on. I think he's still trying to join us. He's still trying to join us. While we wait for Tilina, if Sadi, if you have any question for anyone else, we can go ahead and take it. Is Shoaib Malik, I can ask him a question? Yes, he's here. Please go ahead. Yeah. Shoaib, you have been had experience of playing in so many franchises around the world. I mean, where do you sort of rate this tournament? I mean, and what are the improvements you think is necessary for to take it forward? Well, I've played this tournament for the first time. It was in 2012. Then somehow it got postponed for so many years. And if I compare this year with last year, it's a lot better in terms of everything. For example, the players and the things which were like not properly organized last year, not because people didn't want to, they always wanted to see everything in place. And I think comparatively from last year, everything have improved massively. And I guess the league is going in the right direction. Most importantly is to give a lot of talent to Sri Lankan cricket team. And I can see that you guys also have seen so many young players. They have done really well in the tournament. And I guess the confidence is something which brings success in the dressing room or within the team. So I guess I have seen a lot of changes and improvement as compared to last year in this season. Okay, Sadi, I think Tilina is back, so you can ask your question to him again if he is listening. Okay, is Tilina there? Yeah. Tilina is there. Yeah, Tilina, this Gaul has won all 3 contests against you, previous contests in this tournament. And what steps have you taken to prevent them from making it 4 in a row tomorrow? We have already discussed some points. And also, I think the last game we were expecting dew because it was a late start at 8:30. We was expecting dew because of that only we decided to chase down. But there was no dew hardly even the other game yesterday also. So that's one of the key points that we have figured out. And also we have some plans for their batters as well. Okay, looks like a lot of people have joined while the first question was being answered. So just to remind everyone again, if you have a question to ask, please use the raise your hand option. And we are starting with English questions. So if you have any English questions from our 4 guests, that is Mr. Harry Wahisan, Shoaib Malik, Tilina Kandambe and Thisara Perera. If you have any questions in English, we can start with that. And then we can move on to Sinhalese and Tamil. Please use the raise your hand option to ask your question, please, and we'll allow you to do so. සිංහල භාෂාවෙන් මම හිතන්නේ ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් බොහෝ දෙනෙක් ඉන්නවා. ධනුෂ්ක ඉන්නවා මම දැක්ක විදු දෙලිනි. කැමති කෙනෙක්ට මේ වෙලාවේ අහන්න පුළුවන්. ශාදි විතරද ප්‍රශ්න අහන්න ඉන්නේ? Question? Oh, then English spelling වෙන කවුරුත් නැත්නම් අපිට සිංහල ප්‍රශ්න වලට Yeah, Sadi, please go ahead if you have one. Yeah. Yes, I'm continuing with Tilina. If you see all 3 the matches that you lost, you have this Gaul has it has been against Gaul has been while you're chasing.
So will the toss play a crucial role in tomorrow's game? I don't think so, because last game also we won the toss and we elected to field. As I told you that we were expecting dew, there was no dew. But still, yeah, on a final we might consider batting first, because it's a pressure game. But still, I think with our batting unit, we have a very experienced batting unit. So even if you are chasing, I don't think it will be a big issue. But we have to execute our plans at the right time. And have you sort of analyzed what went wrong with your cricket game in the last 3 games against Galle? First 2 games actually played at Premadasa, different conditions. So we haven't played our best combination in the first couple of games, but the other game we were totally outplayed by them. Yeah, as I mentioned, that we have analyzed few areas, and we haven't spoken to individually, because tonight only we are having our meeting. So we will. I'm sure that if we can execute our plans, then we can much more. We can come better. For the benefit of people who joined late, we have Tilina Kandambi, Tisara Pereira, Shoaib Malik, and Hari Wahisan to answer your questions. Feel free to ask your question in any language of your preference. Danushka Ravinda. Oh. මගේ ප්‍රශ්නය යොමු කරන්නේ මම මේ තිසරට තිසර දැන් මේ තරඟ 3ක් ඕගොල්ලෝ එක දිගට ගෝල් කණ්ඩායමට පරාජයට පත් වුණා. නායකයෙක් විදියට මොන වගේ සැලසුමක් එක්කද හෙට තරඟයට මුහුණ දෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ඔව් ඇත්තටම මේ අපි තරඟාවලියේ හොඳටම කරපු කණ්ඩායමක් විදියට ඉතින් අපි තවත් එක් තරඟයක් විදියට තමයි අපි මේක ප්ලෑන් කරන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා මොකද කණ්ඩායමේ ඉන්න සියලුම දෙනාම හොඳ මානසිකත්වයෙන් සිටිනවා. මොකද අවසන් තරඟයේත් අපි හොඳ ජයග්‍රහණයක් ලැබුවා. ඒක නිසා මේ අපි ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් දාගන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව ඇවිල්ලා මම හැමදාම කියනවා අපේ කණ්ඩායමේ ළමයිට ඒක සෙමි ෆයිනල් එකක්ද ෆයිනල් එක දුනත් ඒක තවත් එක්තරා තරඟයක් පමණයි. ඒක නිසා මේ ගොඩක් වෙලාවට තමන්ගේ හොඳ දේවල් කරොත් එහෙම මං හිතනවා අපිට කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා ගෙනියන්න පුළුවන් කියලා මේ අවස්ථාවේදී. ඔව් මම හිතන්නේ විදුරංග ඊළඟ ප්‍රශ්නය යොමු කරන්නේ. විදුරංග මගේ ප්‍රශ්නය තිලන කණ්ඩායම් පුහුණුකරුට දැන් අපි දැක්ක පළවෙනි තරඟ 3ෙදිම ගෝල් කණ්ඩායමේ ඉන්න පන්දු යවන්නන්ගේ ලැයිස්තුවත් එක්ක ඔවුන් සාමාන්‍යයෙන් හොඳ තර්ජනයක් එල්ල කරනවා ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට. එතකොට ඔබ හිතන්නේ ලකුණු කීයක් විතර ඇති වෙයිද පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දෙද්දී මේ තරඟේ ජයග්‍රහණය කරන්න සහ දැන් ජප්න කණ්ඩායමට කලින් තරඟයේදී වෙච්ච දේ තමයි ඔවුන් වේගයෙන් ලකුණු රැස් කරන්න උත්සාහ කරද්දී කඩළු බිඳ වැටීම. මේ වෙනුවෙන් මොකද්ද අරගෙන තියෙන සැලසුම? අරගෙන තියෙන සැලසුම මම දැන් වගේ අවසාන ප්‍රශ්නයට මම හිතන්නේ ඊයේ තරඟයේ හොඳ නිදසුනක්. මොකද ඊයේ තරඟයේ අපි 6 පහරවල් 4 පහරවල් එකම එකේව දෙකේවත් සෑහෙන ලබා ගත්තා. මම හිතන්නේ ඒක තමයි අපේ ගෝල් එක ක්‍රීඩා කරපු ගාලත් එක ක්‍රීඩා කරපු තරඟයේ වෙච්ච අතපසු වීම. ලොකු පහරවල් පමණක් වගේ ඔළුවේ තියාගෙන හිටියා මම හිතන්නේ එක දෙක අමතක කරලා. ඉතින් ඒක හදාගෙන තමයි අපි ඊළඟ තරඟයට මුහුණ දුන්නේ. ඉතින් ඒ අපි කතා කරපු දේවල් අපි හරියට කරා. ඒකින්ද තමයි මම හිතන්නේ මේ තරඟය අපිට ජයග්‍රහණය කරන්න ලැබුණේ. නමුත් අපි දන්නවා ගාල කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳ කණ්ඩායමක්. හොඳ පන්දු යවන්නන් ඉන්නවා. අපි ඒවට සැලැස්මවල් හදලා තියෙනවා. අපි ඒකට අද හවස අපි ටීම් මීටින් එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්ක අපේ ප්ලේයර්ස්ලාගේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක මම හිතන්නේ කණ්ඩායම හැටියට ගත්තම අපේ කණ්ඩායමේ තමයි එක්ස්පීරියන්ස් වැඩිම ප්ලේයර්ස්ලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒක මේ වගේ ප්‍රෙෂර් තරඟයකදී මම හිතනවා ඒක අපිට ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් වෙයි කියලා මේ තියෙන කන්ඩිෂන්ස් උත් එක්ක. මම හිතන ලකුණු 170ක් 75ක් වගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගන්න පුළුවන් කඩුලක් මේක. අවසාන තරගයක් ඒ වගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගත්තොත් ඕනෑම කණ්ඩායමකට පීඩනයක් තියෙනවා හඹා යද්දී.
දනුෂ්ක විදුරංග ඔබ දෙදෙනාට ප්‍රශ්න තව තියෙනවා නම් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තව කෙනෙක් මම යොමු කරන මීළඟ ප්‍රශ්නේ මේ තිල්න කණ්ඩම්බිට කණ්ඩම්බි දැන් මේ තරගයත් අවසන් මා තරගයට ඇවිල්ලා තින්නේ මේ ගාල්ල කණ්ඩායමත් එක්ක. නමුත් වෙනසකට තියෙන්නේ කුසල් මෙන්ඩිස් වගේ ක්‍රීඩකයෙක් ගාල්ල කණ්ඩායමේ මේ තරගයේ නියෝජනය කරනවා. කුසල් මෙන්ඩිස් මේ සාමාන්‍යයෙන් ඔබත් එක්ක ළඟින් කටයුතු කළ ක්‍රීඩකයෙක්. කියන්නේ SSC කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු විදියට ඔබ කුසල්ට එරෙහිව මොන වගේ සැලසුමක් දියත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද? ඒක ඇත්තටම මට මෙතන කියන්න බෑ. අපි ඒවා සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. අපි පන්දු යවන්න ඕන තැන් ඒ සහ පන්දු යවන්න ඕනේ කවුරුද කියලා. ඉතින් අපි යාට පීඩනයක් එල්ල කරන සැලැස්මක් හදාගෙන තියෙනවා. මීළඟට ඔප්පෝ F1 ඒක අකුරු ප්‍රශ්නයක් යොමු කරන්න පුළුවන්? පුළුවන්. හරි. යොමු කරන්න. දැන් තිල්න දැන් මේ වගේ අවස්ථාවක දැන් ඔබ SSC කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු විදියට හොඳින් දන්න ක්‍රීඩකයෙක් තමයි ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමේ ප්‍රබල ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක් ඉන්නවා SSC කණ්ඩායමේ. ධනුෂ්ක ගුණතිලක, එතකොට කුසල් මෙන්ඩිස් වගේ ක්‍රීඩකයෝ. දැන් ඒ වගේ වෙලාවකට මේ පුහුණුකරුවෙක් විදියට මොන වගේ තත්ත්වයකටද ඔබ මුහුණ පාන්නේ? එතනදී මම නියෝජනය කරන කණ්ඩායම තමයි නම්බර් 1 වෙන්නේ. එතනදී මට අදාළ නැහැ එහා පැත්තේ ඉන්න ක්‍රීඩකයන් මාත් එක්ක වැඩ කරන ක්‍රීඩකයන්ද නැද්ද කියන එක. ඉතින් අපි ඒ සැලැස්මවල් හදලා ඒ තරගයේ ඒ අවස්ථාවේදී ක්‍රීඩකයන්ව දවා ගන්න ඕන විදියට තමයි අපි සැලැස්මවල් හදන්නේ. ඉතින් ඒක බලපාන්නේ එදා තරගය මම නියෝජනය කරන කණ්ඩායමට 100%ක් ක්‍රීඩකයන් වගේම පුහුණුකරුවෙක් වශයෙන් මමත් දෙනවා. ඒක තමයි මගේ ප්‍රතිපත්තිය. හොඳයි. බොහොම ස්තුතියි. මීළඟට මේ ඔප්පෝ F1 S කියලා තමයි නම තියෙන්නේ. මට කවුද කියලා හරියට අඳුර ගන්න බෑ. සමහර විට ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ප්‍රශ්නයක් යොමු කරන කෙනෙක්ද දන්නෙත් නැහැ. Anika Tejani, we have to remind everyone that you can even ask questions in Tamil if you want, in case you've joined late. We have Mr. Harry Vagisan. He's our cricket director and team manager. So if there's anyone who wants to get a voice cut from him in Tamil, even that is possible. Demalen ප්‍රශ්න යොමු කරන්න තියෙනවා නම් Mr. Harry Vagisan අපිත් එක්ක ඉන්නවා මේ ඒකට දෙමළෙන්. ඔව්. මට ප්‍රශ්නය තියෙන්නේ මේ තිසර පෙරේරාට. තිසර ඔබට ප්‍රශ්නය? ඔව් කියන්න. රාමනුල්ලා ගුර්බාස්ගේ තත්ත්වය කොහොමද? එයා දැන් ඊයේ තරඟදී අපි දැක්කා මේ ආබාධයකටත් ලක් වෙනවා. සුළු ආබාධයක් ලක් වුණා අපි දැක්කා. දැන් යා පහුගිය තරඟ දෙකේදීම හොඳින් ලකුණු අතරට පැමිණලා තියෙනවා. ඊළඟ තරඟයට කොහොමද එයාගේ සූදානම? ඔව් ඇත්තටම මේ සුවාතට පත්වෙමින් තිබෙනවා කියලා අපේ ෆිසියෝ අපිට දැනුම් දුන්නා. ඉතින් මම හිතනවා මොකද අපිට එක දවසක් තියෙනවා රෙස්ට් එක. ඒක නිසා අපි පුළුවන් හොඳට ට්‍රීට් කරලා ආව කොහොම හරි කරලා ෆයිනල් එකට ගස්සන්න තමයි අපි එකම අරමුණ දෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා අපේ ෆිසියෝ ඒදී හොඳට උනන්දුවෙන් කරලා ඒ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් කියලා. දැනට දින තත්ත්වය යා සුවවින් පවතිනවා. විදුරංග ඔබට තව ප්‍රශ්නයක් යොමු කරන්න තියෙනවද? තිසර දැන් අපි දැක්කා මේ කණ්ඩායමේ 11 දෙනා ගොඩක් විට ඔයගොල්ලෝ ෆික්ස් කරගෙන තිබුණා මේ තරඟාවලිය පුරාම. හැබැයි එක තැනක් ගැන මැද පෙළ පිටිකරණය සම්බන්ධයෙන් පොඩි ගැටලුවක් තියෙන බවක් පේන්න තියෙනවා. දැන් අශේන් කලින් තරඟයේදී ක්‍රීඩා කළා, ඊළඟට ඊයේ තරඟයේදී අශාන් ක්‍රීඩා කළා. ඒ වගේම නුවණිදු සමහර මේ අශේන් ක්‍රීඩා කළා, අශාන් ක්‍රීඩා කළා. දැන් මේ අතරින් හෙට තරඟයේදී මේ තන වෙනසක් වෙයිද? මේ සම්බන්ධයෙන් වෙනත් ක්‍රීඩකෙක් පිළිබඳව අවධානය යොමු කරලා තියෙනවද? අපි තාම එක මොනවද විකට් එකේ දැන් අද මම හිතන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අලුත් විකට්ටුවක් තමයි අපිට ලැබෙන්නේ හෙට මැච් එකට. ඉතින් අපි දැනට අපේ මොකද left hand right hand combination එක ගැන ගොඩක් හිතනවා. මොකද අපේ top order එකේ ගොඩක් right handers ඉන්නේ හින්දා. ඒක නිසා අපි බලන්න ඕනේ හෙට විකට් එකේ තත්ත්වය මොන වගේ තත්ත්වයක් තියෙද කියලා level. ඉතින් අපිට අද රෑ වෙද්දී එක දැනගන්න පුළුවන් මොන වගේ condition එකක්ද තියෙන්නේ කියලා අපිට හෙට මැච් එක ගහන්න තියෙන. ඒක නිසා මේ තාම අපි ඇත්තටම ඩිසයිඩ් කරලා නැහැ. අද කණ්ඩායම කිව්වා වගේ අපිට හවසත් මීටින් එකක් තියෙනවා. ඒ මීටින් එකේ තමයි අපි ෆයිනල් ඩිසිෂන් එක ගන්නෙ. මොකද්ද කම්බිනේෂන් එක කියලා. මං හිතන්නේ
හෙමාශි වෙන්න ඕනේ. මට හරියට දැක්කේ නැහැ. ප්‍රශ්නයක් ටයිප් කරලා යොමු කරලා තිබ්බා. හැබැයි අපිට ඒක That is Dilini Samanmario. But you can read it out, Tejani. මම හිතන්නේ Oh, ප්‍රශ්නේ මට නම් තේරෙන්නේ නැහැ. හරි මම read කරන්නද? හරි රීඩ් කරන්න. මේක කාටද කියලා දන්නේ නැහැ. හැබැයි ගෝල් ග්ලැඩියේටර්ස්ලා එක්ක තිබ්බ මැච් එක පෙරදුනා. දැන් අවසන් තරඟයේදී ඒ අයත් එක්කම තියෙන්නේ. කොහොමද හෙට පැවැත්වෙන තරඟයට සූදානම්? මේක මේ ප්‍රශ්නේ කාටද දන්න යොමු කරලා තියෙන්නේ අපිට. අපි මේ ප්‍රශ්නෙට හැබැයි උත්තරේ දුන්නා නේ තෙල්. ඒක දුන්නා කලින් නේද උත්තරේ. If anyone else has any questions, you can use the raise your hand feature and we can allow you to do so, please. We have quite a few journalists joining us, but Usman, Patum? Akil has raised his hand up. Yeah. Akil, you can ask your question now. Mr. Harry இந்த கேள்வி இருக்கு. சார் வியாஸ்காந்த் மை போஸ்ட் எல்பிஎல் பிளான்ஸ் எப்படி போஸ்ட் எல்பிஎல் ஜப்னால கிரிக்கெட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு வியாஸ்காந்த் மாதிரி இன்னும் கிரிக்கெட்டர்ஸ் எங்களுக்கு அன்னத் பணத்துக்கு அது மாதிரி பிளான்ஸ் எப்படி சார்? வியாஸ்காந்த் மாதிரி பல வீரர்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கிறாங்க. அவங்கள நாங்கள் கொழும்புல கொண்டு வந்து கொழும்புல இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டீம்ஸ்ல சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது. ஏற்கனவே அந்த முறையில 2 வீரர்களை நான் ஒரு வீரரை மட்டக்களப்புல இருந்தும் அவருடைய பேர் ஷாருகன், யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து பானுஜன் என்ற ஒரு வீரரையும் கொண்டாந்து தமிழ் யூனியன் அணியில பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கு சேர்த்திருக்கிறோம். அதே மாதிரி வேறு வீரர்களையும் கொண்டு வந்து கொழும்பில் உள்ள கழகங்களில் சேர்த்து பயிற்சி பெற்று அதன் மூலம் தெரிவு செய்யப்பட்டால் அவர்கள் வியாஸ்காந்த் மாதிரி இன்னும் நல்ல ஒரு நிலைமைக்கு வரலாம் என்பதில் எனக்கு எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை. அதே போல வியாஸ்காந்தும் கொழும்பில் வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கிளப்ல சேர்ந்து விளையாட வேண்டிய நிர்பந்தமும் அவசியமும் இருக்கின்றது. அதுவும் மிக விரைவில் நடைபெறும் என்பதை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். Just to recap, the question from Akil was about what does Mr. Harry and the Jaffna franchise plan to do regarding unearthing more cricketers like Viaskanth from regions like Jaffna, North and East. So Mr. Harry's response was that they have already made arrangements to identify a few cricketers from those regions, few potential cricketers, and they've given them opportunities to come to Colombo, join certain clubs like Tamil Union, and give them enough facilities, coaching sessions to help them develop to the next level. They've identified a few cricketers and they will continue to do so as time goes on. විදුරංග ඔබට තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? තිල්නයගෙන් මේ ප්‍රශ්නය අහන්නේ දැන් මේක ඩ්‍රාෆ්ට් එක සම්බන්ධව මේ ප්‍රශ්නය අහන්න තියෙන්නේ. මේ දැන් ඩ්‍රාෆ්ට් එකේදී අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් තිල්න කණ්ඩායමේ තරුණ ක්‍රීඩකයන් එක්ක වැඩ කරන ක්‍රීඩකෙක් සහ ජෙෆ්නා කණ්ඩායමත් ලංකාවේ අනාගතය කියන්නේ 2020 කණ්ඩායමට ක්‍රීඩකයන් දායාද කිරීම අරමුණ වෙලා තිබුණා කියලා අපිට මීට කලින් අවස්ථාවවලදී ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. දැන් මෙතනදී ඩ්‍රාෆ්ට් එකේදී අපේ ලංකාවේ ඉන්න ප්‍රධානතම විකට් කීපර් බැට්ස්මන්ලා දෙන්නවම මිස් වෙනවා හැම කණ්ඩායමකටම. එතකොට ජෙෆ්නා කණ්ඩායමට ඇයි ඔවුන් දෙන්නගෙන් කෙනෙක්ව ගන්න බැරි වුණේ කියන ප්‍රශ්නේ තමයි අහන්න තියෙන්නේ. ඔව් එතනදී අපේ ප්ලෑන් එක තිබ්බේ අපි ෆොරින් විකට් කීපර් කෙනෙක් එක්ක යන්න. ඉතින් ඒකින්ද මට ගන්න ලැබිච්ච පළවෙනි එකෙන්ම මම රමනුල්ලා ගුරුබාස්ව ගත්තා. ඉතින් ඒ කියන්නේ එතකොට අපි ප්ලෑන් එකේ ප්ලෑන් A එක හරි ගියා. ඊට පස්සේ අපිට ස්ටෑන්ඩ් බයි විකට් කීපර් කෙනෙක් හැටියට එකක් මම පිළිගන්නවා මම මේ වාර ටිකක් එක්ස්පීරියන්ස් වැඩි ප්ලේයර්ස්ලට ගියා. මොකද හේතුව මේකේ ගොඩක් ඒ කියන්නේ තරඟාවලිය පැවැත්වෙන දවස් සහ ස්ථාන ළඟ මාරු වුණා. ඒ වගේ අපිට පුහුණු සැසියක්වත් තියන්න අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. අපි ගිය පාර කැම්ප් එකක් තිබ්බා එහෙම තියන්න හම්බුන්නේ නැහැ. ඒ වගේ වෙනකොට ප්‍රෙපරේෂන් එක හරි අඩුයි. ප්‍රෙපරේෂන් එක අඩු වෙනකොට එක්ස්පීරියන්ස් ප්ලේයර්ස්ලට තමයි ලේසි. අලුත් ක්‍රීඩකයන්ට ටිකක් කල් යනවා. ඉතින් ඒක හින්දා තමයි මම ටිකක් වැඩිපුර එක්ස්පීරියන්ස් ප්ලේයර්ස්ලා අපේ කණ්ඩායමට ගත්තේ. ඒත් එක්ක අපි දැක්කා ලෙජන්ඩ්ස් තරඟාවලියේදී උපුල් තරංග කඩලු රකින්නවා. ඉතින් අපි බැලුවා අපිට රිසර්ව් විකට් කීපර් කෙනෙක් හැටියට අවශ්‍ය වුණොත් එයාව ගන්න. ඊට පස්සේ අපි බැලුවා ඉන්එක්ස්පීරියන්ස් තව යට ඉන්න ප්ලේයර් කෙනෙක් විකට් කීපර් බැට්ස්මන් කෙනෙක් කවුරු හරි. ඇත්තටම කමිල් මිෂාර මොහමඩ් ෂමාස් වගේ ක්‍රීඩකයන් අපේ සහ ක්‍රිෂාන් සංජුල ඒ තුන් දෙනාම අපේ සැලැස්මවල වල හිටියා. එතනදී ඉතුරු වුණේ අපිට ක්‍රිෂාන් සංජුල හොඳ නාවක ක්‍රීඩකෙක්. අපි ඔහුට අත්දැකීම් ලබා දෙන්නත් එක්ක අපි ඔහුව ගත්තා. ඒක තමයි අපේ ප්ලෑන් එක තිබ්බේ.
Can we have Bipin? You can ask your question now. Sir, this question is to the coach or to the captain, whoever can answer to my question. I was just wondering, we have not heard about the psychologist or the mentors for any of the teams, especially the Jaffna Kings, who is doing very well. So how the role of the mentor or the psychologist can boost the morale of the team and can do better performance in the LPL? I think for Jaffna, actually, we have taken a consultant coach from Tamil Nadu. Actually, is Heman Badani is with us. He has a ton of experience, and he was actually guiding us also because with his IPL and international exposure that he has got, he is sharing a lot of good, positive things with us. So he's doing a great job. So we thought that our coaching staff and Heman actually we are working as a team. So we thought that it is more than enough for us. Okay, thank you, sir. පැතුම් ප්‍රශ්නය යොමු කරන්න පුළුවන්. තිසර පෙරේට ප්‍රශ්නය තියෙන්නේ මම අහනවාද? ඇහෙනවා. ඔබ මේ තරංගාවලි පුරාටම මේ වෙනකොට ලකුණු අතරේ ඉන්නවා ඉතාමත් හොඳින්. මේ තරංගාවලට එන්න කලින් මොකක් හරි වෙනසක් කරාද පුහුණු කරුත් එක සාකච්ඡා කරලා තරංගාවලට එන්න කලින් ප්‍රතිකරණ සම්බන්ධයෙන් වෙනසක් කරාද සහ ජාත්‍යන්තර පිටියෙන් සමුදුන්න කල් වැඩි කියලා හිතනවාද මෙහෙම දකින්නකොට? කල් වැඩි ඒ කියන්නේ මං සමුදුන්න කල් වැඩිද එහෙමද? ඉක්මන් වැඩිද? දක්ෂතා දක්වනකොට ඉක්මන් වැඩි වගේ හිතෙන්නේ නැද්ද? නෑ මෙහෙම ඉතින් ඇත්තටම ඉතින් මගේ මම කාරණා ඔක්කොම මං කිව්වා මොකද තවත් තරුණ ක්‍රීඩකයෙක්ට අවස්ථාව දෙන එක හොඳයි මොකද මම රටට අවුරුදු 12ක් ක්‍රීඩා කරා. ඉතින් කරන්න පුළුවන් උපරිම දේවල් ටික මම රටට දායාද කරා. ඉතින් ඒ නිසා ඉතින් තවත් ක්‍රීඩකයෙක්ට දෙන්න පුළුවන් නම් ඒ තැන හොඳයි කියලා හිතුණා. මොකද ගොඩක් වයසට ගිහිල්ලා අයින් වෙද්දි තව ඉන්න හොඳ ක්‍රීඩකයෝ ටික සමහරට රට දාලා යන්න ඉඩ තියෙනවා ගොඩක් වෙලාවට. ඒක නිසා හොඳම දේ තමයි ඉතින් මට මේ ෆ්‍රැන්චයිස් ක්‍රිකට් ටික ගන්න පුළුවන්. මම ඒගොල්ලන්ට ඕන වෙලාවක හෙල්ප් කරනවා. මේ ස්පෙෂලි මේ LPL එකේ එහෙම ගොඩක් කට්ටිය මගෙන් අහනවා හැමදේම. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට මම ඉතින් උදව් කරනවා හැම වෙලේම. ඉතින් මං එහෙම ලොකුවට ප්‍රැක්ටිස් එකක් කරේ නෑ ඇත්තට මොකද මං ක්‍රිකට් වලින් අයින් වුණාට පස්සේ අපි ප්‍රීමියර් ටූර්නමන්ට් එක තිබ්බා. ඒකේ අපි මම ශ්‍රී ලංකා ආමි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් එකට මේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඉතින් එතනදී අපි මම එක දිගට මැචස් 10ක් විතර මට එතනදී ප්ලේ කරන්න හම්බ වුණා. ඉතින් ඒකින්ද තමයි මම හිතන්නේ කොහොමද අපි ටච් එකේ හැමෝම හිටියා. මොකද අමුතුවෙන් කියලා අපිට LPL එකේ අපිට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න chance එකක් හම්බුන්නේ නැහැ. මොකද ප්‍රීමියර් semi final final එක ඔන්න මෙන්න වෙනකම්ම ගියා LPL එකේ. ඒකින්ද තමයි මේ අපිට කැම්ප් එකක්වත් කරන්න හම්බුන්නේ නැත්තේ. ඉතින් ඒක තමයි මම ක්ලබ් එකේ ඉතින් උපරිම ප්‍රැක්ටිස් කර හිටියා. ඒක තමයි ලකුණු අතර හිටියේ. හොඳයි ධනුෂ් අරවින්ද. ඔව් මම මේ ප්‍රශ්නය යොමු කරන්නේ තිල්න කණ්ඩම්බිට. තිල්න දැන් මේ ඔබත් ෂොයිබ් මලිකුත් අතර තියෙන ඉතාමත්ම කිට්ටු සම්බන්ධයක් මේ දැන් තුන්වන අවසන් මහා තරගයට හෙට ක්‍රීඩා කරනවා. ඔබ පුහුණුකරුවෙක් විදියට කටයුතු කරනවා. ඔව් ක්‍රීඩකයෙක් විදියට මීට කලිනුත් ඔබ දෙදෙනාම එකට ක්‍රීඩා කරපු අවස්ථාවක් තිබුණා අවසන් මහා තරගයක් ඌව නෙක්ස්ට් වෙනුවෙන්. මේ සම්බන්ධය ගැන පොඩ්ඩක් අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ටත් එක්ක කියන්නකෝ තිල්න. ඇත්තටම විශේෂ සම්බන්ධයක් නැහැ. නමුත් දෙදෙනා අතරේ හොඳ අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. මොකද හරි පැහැදිලි අදහස් තමයි ෂොයිබ්ගේ තියෙන්නේ. ක්‍රීඩකයන්ට යා දෙයක් කියනකොට වුණත් අපි කියන්නේ හරි ෂෝට් ඇන්ඩ් ස්වීට් බුලට් පොයින්ට්ස් වලින් යා කියන්නේ. ඉතින් මැචස් 400 ගාණක් සෙල්ලම් කරලා තිනවා. ලකුණු 11000ක් ලබාගෙන තිනවා T20 වල පමණක්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක අපි යූස් කරනවා. ඉතින් එතනදී එයා අපිව ට්‍රස්ට් කරනවා, අපි ආව ට්‍රස්ට් කරනවා. ඒ වගේ දෙයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඊයේත් මට විහිළුවට කිව්වා මගේ ට්‍රැක් රෙකෝඩ් එක හොඳට තියාගන්න ඕනේ. ඒකින් අපි මේ පාරක් දිනමු කියලා. Telina, I think for the sake of international media, since we're talking about Shoaib Malik, can we say the same thing in English as well, so we can, use that for people who are following Shoaib Malik from Pakistan around the world? Yeah, Shoaib and I have a relationship, and we do understand each other very well. So Shoaib is a person who always, give good advice for the youngsters.
giving his sharing his experience with our boys. It was a very humble thing from him, because we are not talking about his cricket because he has played enough cricket, 400 odd matches and 11,000 runs, but still he's a very humble guy, and he's always willing to share his knowledge. That is one of the best. That is one of the key reasons that we always pick him for our team. Samir, we can ask from Shoaib as well about his response. Yes, Shoaib bhai, maybe you can also talk about your experience with working with Tilna Kandambi. You guys seem to have a special relationship with on the cricket field. Of course, we have a very special relationship. It's not a husband and wife relationship, but but it's a very special relationship. Played a lot of cricket against each other, played a lot of cricket together. And I want to go back to 2012, where he was a captain when we won this tournament for the first time. And it was first ever tournament. And I guess he thinks that I'm very humble, I think credit goes to him at the same time, because it's a two-way thing and it's not a one-way thing. And I guess he's a very sweet person as well as a great coach. I would say I've never seen him getting aggressive with youngsters, and that's what I love the most about him. He gives his point of view, he shares stuff, mistakes, plus points, what you have done in a game. And I guess our coach should be doing, and our coach should be very patient. And I guess I've seen that in him. And well, it's always a pleasure playing with him or playing under him. We hope you maintain your track record of winning 3 out of 3, Shoaib, both of you. Well, you're giving us a lot of pressure. Samir, we can We're gonna take give our 2 more best. questions. Yes, Tejani, Sinhaleng kawuru hari innawa නම් අපි ගමුනේ. විදුරංග ඉන්නවා. විදුරංග ප්‍රශ්න යොමු කරන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නය තිල්න කණ්ඩම්බිට තිල්නයි දැන් අපි ගත්තොත් LPL තරගාවල ඉතිහාසයේ ඉන්න සාර්ථකම පුද්ගලයා විදිහට ඔබ හඳුන්වන්න පුළුවන් පළවෙනි තරගාවලේ නායකයෙක් විදිහට ශූරතාවය දින්න පහුගිය තරගාවලේ පුහුණුකරුවෙක් විදිහට ශූරතාවය දින්නලා දැන් ආපහු අවසන් මහා තරගයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ තරගාවලිය ඇතුළේදී ඔබ පුහුණුකරුවෙක් විදිහට හඳුනාගත්ත දක්ෂතම අන්කැප්ඩ් ප්ලේයර්ස්ලා කවුද කියලා අපි මතක් කළොත් හැම කණ්ඩායමකම ඇත්තටම ගිය පාරත් එක්ක සසඳනකොට මට ටිකක් හිතුණා එකක් අපි කෙතරම් ක්‍රීඩා පිටියේ ක්‍රීඩා කරපු හින්දා දෝ කියලා මට හිතුණා පිටිකරුවන්ගේ එළියට එමක් හරි අඩුයි. මොකද එකක් එතන විකට් ගොඩක් ස්පින් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි වෙන්න ගත්තා. ඉතින් ඒකේ හින්දා හොඳම මට්ටමේ ඉන්න ස්පිනර්ලා නෙමෙයි නිකන් ස්පිනර්ස්ටත් විකට් සෑහෙන ගත්තා. ඉතින් එතකොට එතනදී පොඩි අයිඩෙන්ටිෆිකේෂන් එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඇත්තටම තිබුණා මට ඇත්තටම කියන්න. නමුත් මම එතනදී එක නමක් මගේ ඔළුවට කිව්ව ගමන් ආවා ජනිගේ දඹුල්ල කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා තරඟ 3ක් නැත්නම් 4යි ක්‍රීඩා කරේ. නමුත් පිටා දක්ෂ ලෙස පන්දුවර පාරෙල්ල කරා. මේ ඒ කියන්නේ මම ඔහුගේ යම්කිසි වෙනසක් දැක්කා. ඇත්තෙන්ම කියනවා නම් ඒත් එක්ක අපේ කණ්ඩායම ගත්තමත් අපේ තරුණ ක්‍රීඩකයන් 11 දෙනා අතර හිටියේ නැති වුණාට ගොඩක් ඒ වුණාට හොඳ ක්‍රීඩකයන් සිටියා. ඉතින් ඒත් එක්කම පිටරට ක්‍රීඩකයන් ගත්තොත් මම හිතන්නේ ජේටන් සීල්ස් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවුවා. මේ තරඟ 4යි හෝ ක්‍රීඩා කරලා තින්නේ. තරඟ 4යි හෝ 5යි කඩලු 14ක් වගේ ලබාගෙන තියෙනවා. ඉතින් අර නවකයන්ගේ දක්ෂතා ඉස්මතු වීමේ පොඩි අඩුපාඩුවක් මම ඇත්තටම මේ වසරේ දැක්කා. Okay, I think we can take one more question, but if there aren't any, then we can wrap this up. If does anyone have any questions? Okay, Bipin has one more question. Bipin, you can go ahead. Yeah, Mr. Shoaib Malik, I just wanted to know whether can we be optimistic to see your son to play LPL in
long run after a few years? Can we be optimistic? He's only 3 years old, and Okay. Take the record before the bat, I think. I think, well, it's entirely up to him. Whatever he wants to do in life, I'm not going to ask him to do particular thing because as parents, me and my wife, we have decided, and we're not going to ask him, okay, you have to play tennis or you have to play cricket. It's entirely up to him. He's very small right now, and I guess these days he loves playing with toys. He loves all the superheroes. He loves Godzillas. He loves all the dinosaurs. So I guess that's what is attracting him right now. But later in life, it's entirely up to him. Whatever he wants to do, he will do that. There'll be no pressure on him from his parents. I'm sure you will be his mentor then. Well, I hardly get time to stay with him. He's in Dubai and I'm in Sri Lanka, as you all know. But well, as parents, all you can do is to provide your kid the best facilities, and that's what we have been doing. We are blessed, alhamdulillah, that we have enough resources to provide him what he wants right now, and let's see what happens in the future, but no pressure on him from his parents. Thank Okay, you. so with those lovely thoughts of blessings and family, I think we can wrap this up. Saranga, I hand back to you for a quick vote of thanks to all our reporters who have joined us. Yes, thank you very much. I think we gave very short notice for today's media briefing, but we had a very interesting questions, and I hope we will get the well-deserved coverage as well for this. And thank you very much for joining, and we will probably be in touch with you after the finals tomorrow as well. Thank you. After we win the finals tomorrow. Exactly. Thank you, everyone. Okay, Bye-bye. thank you. Bye, Masudi. Thank you very much. Thanks.